राधे राधे। आज कार्तिक मासर प्रथम दिन रे आपण मानकु समस्तंकु मोर अशेष अशेष प्रणाम। आउ समस्ते कार्तिक मास को बहुत ही आध्यात्मिकता रे समय कटातु। आउ मोर गोटे छोटिया इच्छा थिला जे मु भगवत कथा कार्तिक मास आरंभ रे पढ़ी मु निजे भी किछि शिखिबी और ग्रहण करी आपण मानक शुणेबी। जदि जदि मोर किसी भूल होची तो मते क्षमा करदेबे। चलंतु आरंभ करिबा। भक्त कवि जगन्नाथ दासंक द्वारा श्रीमद्भागवत षष्ठम स्कंद आज आमे पढ़िबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवसंयुक्तं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम अध्याय आरंभ करिबा। राजवाच। शुकचरणी प्रणमित होई बोलंती परीक्षित। आद्यरे भगवान ब्रह्मा अष्ट ऐश्वर्यर ए सीमा निवृत्ति मार्गे जा कहिले ताजोगेश्वर न जानिले। स्त्री समूहे सृष्टि पूर्ण प्रकृति सृष्टि नुहि गुण। जे नाना अधर्म लक्षण नरक मानक वर्णन आदि स्वयंभू मनुठारु बहिले बिहिले जेते मन्वंतरु। हे प्रिय व्रत राजेश्वर उत्तान पाद राजांकर वंशचरित एहांकर द्वीप बरस महीधर। नदी उद्यान सिंधु वन पृथ्वी मंडलर स्थान। चंद्र तारका आदि करी भाग विचारी अनुसरी एमंत प्रकारे ईश्वर सर्जिले अनेक संसार। नाना प्रकारे ए नरक प्राणी संचरती अनेक। विशेष करी महाभाग कह अनुरागे मो आग। श्री शुक उवाच। मन वचन शरीर रे जे प्राणी पाप कार्य करे इहलोकरे देह धरी जेबे प्रायश्चित न करी किओ बा परम ईश्वरे पूजा न करे भक्ति भरे अथवा नाम संकीर्तन केबे ही न करे जे जन निश्चय जात ना नरक से प्राणी लभंती अनेक। एही हेतुरु मृत्यु आगे संजत मना होई बेगे। रगर गुरु लघु प्राय पाप को करी न निश्चय प्रायश्चित पाई जतन करिब नही बोबी मन। एही प्रकारे से अनेक भगर दीक्षा से जेतेक गुरुंक मुखु दीक्षा जानी निदान कथा परिमाणी। राजवाच। पाप नरक तम पथे आश्वासयुत हृदगते पाप अहित परिमाणी। तथापि विषय प्राणी पापरे होई प्रवर्तित किंपा करई प्रायश्चित केबे पापरु निवर्तई पुणी ही पाप आचरई। एथु अंतरे प्रायश्चित हुए कुंजर स्नानवत। श्री शुक उवाच। पापाचरण अटे कर्म चांद्रायणादि मध्यकर्म। कर्मरे करी कर्ममान निग्रह करंती जे जन नुहंती अत्यांतिक सेही। एहार स्वभावटी एही अधिकारी आज्ञारु करी प्रायश्चित को से आचरी। सुपथ्य ग्रास जे न करे ताहाकु व्याधि पीड़ा करे। एही नियम जे करंती कर्मे कल्याण से लभंती। तपस्या जम नियमरे समदम शौच त्यागरे सत्य ब्रह्मचर्य दीक्षारे ज्ञानी जंतंती निरंतरे। देह वचन बुद्धि घेनी श्रद्धा विनये महामुनि जेसनी दहई सकल वृक्ष घर शणे अनल। केही केवल भक्ति करी गोविंद पाद जेसु मरी अशेष अघ करी नाश हिमे जेसने रवित्रास। हे राजा अघवंत जेहि तपे पवित्र नहे सेहि। एमंत कृष्ण रविषये प्राणे अर्पित जेबा हुए सुशील साधु जेउ जन नारायण रे परायण ताहांक पथे जेउ जन लोकर कल्याण कारण। राजेंद्र शुण परिमाणी कृष्ण विमुख
ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ। ତାହାଙ୍କ ତପେ ଯେତେ ଫଳ, ସକଳ ହୁଅ ନିଷ୍ଫଳ। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇ, ତା ଗୁଣ ଅନୁରୂପେ ହୋଇ। ଯେ ଏକା ବେଳେ ବୋଲେ ନାମ, ସ୍ୱପ୍ନେ ସେ ନ ଦେଖଇ ଯମ। ଯାଦୁତେ ପାପ ରଜୁଧାରୀ, ନ ଦେଖେ ଚିହ୍ନ ତାହାଙ୍କରି। ଯେ ଇତିହାସ ପୁରାତନ, କହିବା ଶୁଣ ସାବଧାନ। ବିଷ୍ଣୁ ସମନ ଦୂତଙ୍କର, କହ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସମାଚାର। କନ୍ୟା କୁବୁଜ ନାମେ ଦେଶେ, ଅଜାମିଳର ତହିଁ ବାସ। ଆଶ୍ରମେ ଦ୍ୱିଜ ସେ ବୋଲାଇ, ସ୍ୱଭାବେ ଦାସୀ ପତି ହୋଇ। ସଦାଚାରକୁ ନଷ୍ଟ କରି, ଦାସୀର ସଂସର୍ଗ ଆଚରି। କିତବ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ପଣେ ଥାଇ, କୁତ୍ସିତ କର୍ମ ଆଚରଇ। ଏମନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଗଲା, ତାହାର ପୁତ୍ର ଉପୁଜିଲା। ସେ ନଗ୍ରେ ଥାଇ ଦାସପତି, ପୁତ୍ର ପାଳନେ ସଦାମତି। 88 ବରଷେ ତାହାର, କାଳ ହୋଇଲା ନୃପବର। ବୃଦ୍ଧ ବୟସେ ତାର ପୁତ୍ର, ହୋଇଲା ଦଶ ପରିମିତ। କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାରାୟଣ, ପିତାର ଆନନ୍ଦ କାରଣ। ତାହାର ଚିତ୍ତ ତାର ତହିଁ, ଅନ୍ୟତ୍ର କେବେ ହେନ ଦେଇ। ବାଳକ ଭାବରେ କୋମଳ, କହେ ବଚନ ମଞ୍ଜୁଳ। ତାହାର ଲୀଳା ମାନ ଦେଖି, ହରଷ କେ ପାରିବ ଲେଖି। ଭଜନ ଜଳ ପାନ ବେଳେ, ନାନା ପ୍ରକାରେ ସୁଖ ଭଳେ। ବାଳକ ସ୍ନେହ ବଶ ହୋଇ, ଅଗ୍ରେ ଭଜନ ତାରେ ଦେଇ। ମରଣ ନ ଜାଣଇ ମୂଢ଼, ବାସ୍ତୁକ ସ୍ନେହେ ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼। ମରଣ କାଳ ଉପଗତ, ତକ୍ଷଣେ କରି ଚିତ୍ତ ହତ। ବାଳକ ନାମ ନାରାୟଣ, ମତି ନିବେଶିଲା ତକ୍ଷଣ। ସମନ ଦୂତେ ପାଶ କରେ, ମିଳିଲେ ତାର ସମୀପରେ। ଉଚ୍ଚ ପୁରୁଷ ଭୟଙ୍କର, ବକ୍ରବଦନ ତାହାଙ୍କର। ଲୋମଲମ୍ବ ସର୍ବ ଶରୀର, ଦେଖି ଅଜାମିଳ କାତର। ଦୂରେ ବାଳକ ସଙ୍ଗେ ମିଳି, ତାହାର ପୁତ୍ର କରେ କେଳି। ଗଭୀର ସ୍ୱନେ ଉଚ୍ଚ କରି, ଡାକିଲା ତାର ନାମ ଧରି। ଜୀବନ ବିକଳେ ତକ୍ଷିଣେ, ଡାକିଲା ପୁତ୍ର ନାରାୟଣେ। ମୋହିତ ଅଜାମିଳ ପୁଣ, ତୁଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚାରି ନାରାୟଣ। ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀର ନାମକୃତ, ଆସି ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ। ସେ ଅଜାମିଳ ହୃଦୟରୁ, ଜୀବକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁ। ଯମଦୂତଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତେ, ବଳେ ନିବାରିଲେ ତୁରିତେ। ବୈବସ୍ୱତ ପ୍ରଭୁ ଯାହାର, ସେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନଙ୍କୁ କହି, ତୁମ୍ଭେ ନିବାର କାହିଁ ପାଇଁ? ଧର୍ମରାଜାର ଆଜ୍ଞା ମାନ, କିମ୍ପାଇଁ କରୁଅଛ ଭଗ୍ନ? କାହାର ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଦୂତ, କାହୁଁ ଅଇଲ ହେ ତ୍ୱରିତ? କିମ୍ପାଇଁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନିରୁଦ୍ଧ, କିବା ଉତ୍ତମ ତୁମ୍ଭେ ସିଦ୍ଧ? କିବା ଦେବତା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ, ଆନନ୍ଦେ ବସ ସନ୍ନିଧାନେ। ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ପଦ୍ମଦଳ, ବିରାଜେ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ। ଉରେ ଲୁଳଇ ପଦ୍ମମାଳ, ଶୋଭିତ ଏ ପୀତ ଦୁକୂଳ। ସର୍ବେ ନୂତନ ତନୁବହ, ଚାରୁ ଚତୁର ଭୁଜେ ସହ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା କମଳ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୋଭା ସକଳ। ଧନୁ ଖଡ଼ଗ ତୃଣ ଶର, ଶୋଭା ପାଉଛି ତୁମ୍ଭକର। ଦିଗମାନଙ୍କର ତିମିର, ଆତ୍ମା କାନ୍ତିରେ କଲ ଦୂର। ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ, କିମ୍ପା ନିଷେଧ କର ତୁମ୍ଭେ? ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ। ଯମଦୂତଙ୍କ କଥାନ୍ତରେ, ବିଷ୍ଣୁଦୂତେ ମନ୍ଦହାସରେ। ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରେ ବାଣୀ, ଯମଦୂତଙ୍କ ଆଗେ ଭଣି। ବିଷ୍ଣୁଦୂତା ଉଚୁହୁ, ତୁମ୍ଭେ ଦୂତେ ବୈବସ୍ୱତର। ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯେବେ କର, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱ କହ ପୁଣ। ପ୍ରାଣୀ କି କଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଏ, ଦଣ୍ଡରୁ ସ୍ଥାନ କିବା ହୁଏ? ଦଣ୍ଡ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କେଉଁ ନର, କହ ସେଥିର ସମାଚାର। ଯମଦୂତା ଉଚୁହୁ, ବେଦ ବିହିତ ଯେତେ କର୍ମ, ସେହି ସଂସାରେ ଅଟେ ଧର୍ମ। ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ, ଅଧର୍ମ ବୋଲନ୍ତି ଜଗତେ। ସାକ୍ଷାତେ ଦେବ ନାରାୟଣ, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବୋଲି ପରିମାଣ। ଯେ ଦେବ ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ, ସତ୍ୱରଜତମ ଭାବରେ। ଗୁଣ ନାମ କ୍ରିୟା ରୂପରେ, ଯଥା ତଥା ସେ ଭିନ୍ନ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ବାୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ, ଆକାଶ ସୋମ ଅହୋଜଳ। ପୃଥିବୀ ରାତ୍ରି ଦିଗମାନ, ଦେହି ଧର୍ମର ସାକ୍ଷୀ ଜାଣ। ଅଧର୍ମ ପାରନ୍ତି ଏ ଜାଣି, ଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାନଟି ଏ ପୁଣି। କର୍ମ ଆୟତ ହୋଇ ଜନ, ଦଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତି ଭାଜନ। ଏ ଘେନି ପାପୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ଉତ୍ତମ ଅଧମରେ ଜନ୍ମେ। ସତ୍କର୍ମ ଯେମାନେ କରନ୍ତି, ସ୍ୱକର୍ମ ଫଳ ସେ ଲଭନ୍ତି। ମନ୍ଦ କରମ ଯୁକ୍ତ ଯେହୁ, ସୁକର୍ମ ଭୁଞ୍ଜିବ ସେ କେହୁଁ। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ, କରନ୍ତି ଯେହୁ ପ୍ରାଣୀ ପୁଣ।
ସେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅବନୀରେ ଫଳାଫଳକୁ ଭୋଗ କରେ। ହେ ଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେହ୍ନେ ତ୍ରିବିଧ ଲକ୍ଷଣ ଲଭନ୍ତି, ଯେ ଯଥା କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି ପୁଣି ବିହିତ ତାହାଙ୍କରି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟ ବିଚାରି କାଳର ଏହି ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଗୁଣର ବନ୍ଧନ କାରଣେ ତମ ଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ନ ଜାଣଇ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣକୁ ନ ଜାଣଇ ଜନ୍ମ ଅକାରଣେ ନାଶଇ ବିଧାତା ପଞ୍ଚଭୂତେ ପୁଣ ସୃଷ୍ଟିକୁ କରଇ ଭିଆଣ ମହତ ଯହୁଁ ଅହଙ୍କାର ଏ ଆଦି ଯେତେକ ଆଚାର ତ୍ରିଗୁଣ ଆଦି ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତେ ଏହାଙ୍କୁ ଧରି ହୃଦଗତେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ଦେହି ହରଷେ ଶକ କୁଲ ଭଇ ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମତ କରଇ କର୍ମ ବିପରୀତ ଦଶକାରର ପ୍ରାୟ ହୋଇ କର୍ମରେ ଆତ୍ମାକୁ ରଖଇ ଏ ଅନନ୍ତରେ ପୁଣ ସେହି ତହିଁ ରହଇ ମୋହ ପାଇ ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମ ବଶ ହୋଇ ନିରତେ କୁକର୍ମ କରଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ କର୍ମକୁ କରିଣ କହଇ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରୁ ପୁରୁଷ ସର୍ବକର୍ମକୁ କରେ ନାଶ ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବେ ଶୁଣ ବେଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସୁଶୀଳବନ୍ତ ପୁଣ ସୁସାଧୁ ମହତ ଲକ୍ଷଣ ମୃଦୁ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ସୁଚିଦାତା ସତ୍ୟବଚନ ଧୃତ ବ୍ରତା ଅତିଥି ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଅଗ୍ନି ସୁସାଧୁ ବୁଦ୍ଧି ଚିତେ ଘେନି ସର୍ବଭୂତରେ ମିତ୍ରପଣ କପବର୍ଜିତ ସାଧୁ ଗୁଣ ଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏହି ସୁଶୀଳ ବୃତ୍ତିରେ ଚିଅଇ ପିତୃ ଆଜ୍ଞାରେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକକାଳେ ବନେ ଗମନ ପୁଷ୍ପ ସମିଧ ଫଳକୁ ସେ ଘେନି ଆସଇ ମନ ତୋଷେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତେ ବନେ ଥିଲା କାମୀ ଶୂଦ୍ରାକୁ ଏ ଦେଖିଲା ମଧୁପାନରେ ରକ୍ତନେତ୍ର ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଅଛି ଚିତ ନିବି ଖସିଛି ମତ ଭରେ ଶୂଦ୍ରା ଲଜ୍ଜାକୁ କରି ଦୂରେ ହାସ୍ୟ ଗାୟନ କ୍ରୀଡ଼ା ରସ ଲୀଳା କରଇ ତାର ପାଶ ନିଜ ଯୁବତୀ କୁଳସ୍ଥିରୀ ସେ ବିପ୍ର ଶୂଦ୍ରା ଦେଖି କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସେ ଅନୁସରି ମନେ ମୋହିତ ହୋଇ କରି କନ୍ଦର୍ପେ ଲିପ୍ତ ମନ ହୋଇ ବାହୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରଇ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର କରି ମନ ସମର୍ଥ ନ ବିଚାରି ଯେବେ ସେ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣେ ସ୍ଥିତ କନ୍ଦର୍ପେ ହୋଇଛି ପୀଡ଼ିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟ ଅଭିରାମ କପଟେ ଗୃହେ ହୁଏ କାମ ଏଣେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ମନ ଯାର ଅଜ୍ଞାନୀ କରି କର୍ମ ଦୂର ପିନ ଉରଜେ ମନୋହରେ ସ୍ନେହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ପତି ତୋଷନ୍ତି ହାସ୍ୟ କରି ପ୍ରସନ୍ନେ ଏମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜ ଯୁବତୀ କୂଳସ୍ଥିତ ତେଜିଲା ବିପ୍ର ମନ୍ଦକୃତ ସ୍ୱେରିଣୀ ଅପାଙ୍ଗ କୁଣ୍ଠିତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଲା ତାର ହତ ଅଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିରତେ ବେଶ୍ୟା ପରାୟଣ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମେ ଧନ ଆଣି ସନ୍ତୋଷ କରଇ ସ୍ୱେରିଣୀ ଯେଉଁ କାରଣ ଲଙ୍ଘି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୂଦ୍ରାଣୀ ରତି ଅନୁବ୍ରତ ଗୃହ ସ୍ୱକର୍ମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଲା ପୂର୍ବର ଧର୍ମ ନାଶ କଲା ଏଣୁ ଏ ପାପୀ ଦ୍ୱିଜେ ନେଇ ଯମର ଛାମୁରେ ଦେବଇ ବଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯମଦୂତେ ବେଗେ ପ୍ରବେଶ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟ ସାହିତ୍ୟାୟାଂ ବ୍ୟାୟସିକ୍ୟାଂ ଷଷ୍ଠସ୍କନ୍ଧେ ଅଜାମିଳ ଉପାଖ୍ୟାନେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଯମଦୂତ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଃ। ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗ ମୁନେରୂପୀ ମତିଭ୍ରମଃ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମଶୁଦ୍ଧଂ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ବି ପଢ଼ିବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧଟା ବି ପଢ଼ିବି। ତ ରାଧେ ରାଧେ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ।